جب بھی خدمت خلق کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چندہ دینا ہی سب سے بڑا خدمت خلق ہے، لیکن عملی طور پر کام کرنا کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ثواب جاریہ کی جب بات کرتے ہیں تو مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کی تعمیر کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی سماج میں بہت سارے کام ہیں جنہیں انجام دینے کے لیے لوگ نہ کے برابر موجود ہیں۔ مگر شموگا شہر کے کلکٹریٹ میں مقیم سید جلیل اور ان کے نواسوں نے جو خدمت خلق کا بے مثال نقشہ پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے سوالات بھی ہیں جو ہمارے معاشرے کو لے کر اٹھائے جا سکتے ہیں، جس میں مسجد کے ذمہ دار، طلاق کے معاملات اور اولاد کی پرورش کی بھی بات کی جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آخر مسلمان کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے تفصیلی رپورٹ۔ بات کرے کل دیر ہو گئے، ہمیں سہولت کرتے تم رہنے کا، کھانا پانی رہنے کا ہمیں کرتے ہیں۔ میں آ کرو کر کو بولو تو مجھے یہاں ٹھکانا دی۔ ایکلا بیدر میں پڑھ رہا تھا، ایکلا موڑ بیدر میں پڑھ رہا تھا۔ ہمارے سال تھا پیسے میں گھٹے ایکلے کو احسان کرتے نا، ہمارے سال تھا پیسے میں ایکلا سالہ داونگیرے میں ماسٹر کہ جوہرو بھی ٹیچر، انہیں بھی یہاں منسپالٹی میں یہ اب ریٹائرمنٹ ہوا ہے۔ ریٹائرمنٹ ہوا ہے کہ اس میں ہے معلوم نہیں، اس کے جوہرو بھی ٹیچر۔ کیا نام بولوں گا؟ ہاں، تمہارے وائف کا نام کیا؟ میں محمد ابرار، میں 10th اسٹینڈرڈ جو نیشنل پبلک اسکول میں ششادری پورم میں پڑھتا تھا، تو وہ ٹائم پر ایک سال یہ ہمیں آٹو ماموں تھے کہ ہم لوگوں کو اسکول لے جایا کرتے تھے، لے آیا کرتے تھے۔ ان کا ہمارے سے کوئی بھی رشتہ ہی نہیں ہے، بلکہ بس اتنا انسانیت کا رشتہ تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المسلم اخو المسلم۔ اب تک تو ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے ان کی خدمت کی، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ ابھی فیوچر میں اب ہم لوگوں میرے کل سے ایگزام چالو ہو رہے ہیں، ان کو ڈریسنگ کے لیے دہلی لے جانا پڑتا ہے، تو ابھی ان کو کون لے جائے؟ یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ سے ان کو کچھ بھی انکم کی یہ نہیں تھی، تو وہ مسجد میں تھے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ اتنے دن آئے نہیں، بات نہیں کیے، تو ہم لوگ ان سے ملاقات کرنے کی تھوڑی خواہش کی، جا کر ملاقات کی تو دیکھا کہ ان کا پیر جو ہے بہت ہی ڈرائی تھا، ایک دم پس سپٹکس بہت ہو گیا تھا۔ تو ہم لوگوں نے اتنا یہ نہیں کیا کہ مالی طور پر ہم لوگوں نے وقتاً بوقتاً ان کی مدد کی۔ ایک دن وہ اچانک سے ہمارے گھر کے پاس آئے، وہ آ کر رونے لگے کہ میرا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، آج کوئی بھی ڈریسنگ کے لیے نہیں بلایا جا رہا، کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں بلایا جا رہا بول کر انہوں نے کہا کہ سہیادری میں مجھے ایڈمٹ کرا دو۔ تو میں اور میرے نانا با مل کر سہیادری کو گئے۔ وہاں پہ پائی ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے ہاتھ کے ہونے والی چیز نہیں ہے، تو راگھویندر نرسنگ ہوم میں جاؤ۔ اگلے دن سیٹرڈے کو ہم لوگ گئے۔ سیٹرڈے کو جانے پر انہوں نے کہا کہ آج میں ان کا منی آپریشن کروں گا، اور انہوں نے کمپلیٹلی جو ان کا نیچے کا پارٹ ہوتا ہے، پیر کا نیچے کا پارٹ، اس کو کاٹ کر کلین کیا۔ جیسے کلین کرنے کے بعد سے انہوں نے کہا کہ ڈیلی ڈریسنگ کے لیے آنا پڑے گا۔ ڈیلی ڈریسنگ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی تھی کہ ہم لوگ ان کی سہایتا کر سکیں، ہم ان کی مدد کر سکتے تھے کہ ہم لوگ لے کے جاتے تھے، آتے تھے۔ پھر بعد میں ایسا جو ابھی بیچ میں کرفیو پڑ گئی تھی، 144 سیکشن پڑ گیا تھا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آنے نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا ڈریسنگ آپ خود کر سکتے ہیں، ایسے میٹیریل یوز پڑے گا، آپ خود کریجیے۔ تو ابھی 4 دن سے میں کر رہا ہوں ڈریسنگ۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایگزامس آنے والے ہیں 14 سے، ابھی مجھے بھی پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ ابھی سیکنڈ ایئر PUC کے واسطے امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کچھ انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ذمہ داری لیں۔ کہتا ہوں میں ان کو ہمارے نواسوں کو اسکول کو لے جانے کے وجہ سے بچے کے ان کی پہچانت ہماری ہوئی،
बाद में एक दिन अचानक आको बोले मेरा पाँव सड़ गया। मैं क्या करा, ले लेके जाको सियादरी में ले लेके जाको बताया। मैं बताने से उन्हें यहाँ नहीं होता, राघवेंद्रा को ले लेके जाओ और बोले। राघवेंद्रा को ले लेके गया, उन्हें ऑपरेशन करना कर को बोले। ऑपरेशन कराए उसे, 3000 रुपये ऑपरेशन को लिया। डेली ड्रेसिंग के वास्ते डेली ले लेके जाना करना कर रहे थे। अब रहने के इंतज़ाम उनके बाद में पड़ोस में एक मलगी खाली थी, उनको जाको बहुत रिक्वेस्ट कर ले, जाको ले लगा को किली खोल को उनको रहने का इंतज़ाम करे। हमें सब कौम वाले मिल को कुछ ना कुछ करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा अगर बोल कर मेरा ख्याल है। मेरा नाम सैयद जलाल। अस्सलाम वालेकुम। आजकल ऐसे बुज़ुर्ग आदमियों को ये हालत देख कर बहुत तरस आता। हमारे कौम में हमारे आदमी एक गैर कौम में कितना आश्रम हो या क्रिश्चियंस के इसमें बहुत सहूलत दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। आखिरत में हमारे लास्ट बुज़ुर्ग कांते भी ले जाको वैसे आश्रम में डाले तो ना उनको कलमा नसीब होता, ना उनके साथ कोई भी रहम सलूक नहीं होता। ऐसे ज़िंदगियाँ जीने से हमें सब में मर जाना पड़ता। उससे अच्छा है हमें सब मिलकर सब एक किसी तरह एक हमारे अपने को सब समझ को एक लीडर बना को कि एक ट्रस्ट बना को कि सब सहूलत कर को एक हमारे इसमें मुसलमानों में एक आश्रम के जैसा हमारे मुसलमानों का एक आश्रम बना को एक डॉक्टर एक नर्सा एक कंपाउंडर सब कर को सहूलत कर को हमारे आदमियों को साथ देना। हमें सब मिल को हमें सब भी खाली बेकार के छोगे ना, क्या भी नहीं कर रहे, खाली बातें करते हैं। चंदा सबको भी देते हैं, इसे भी दो, मस्जिद को दो, अल्लाह के घरों को देते हैं, मदरसे को देते हैं, ऐसे अदारों को भी देखो। हमें है ना साथ देना, सब मिलना। हमें हमारे इनसे कुछ भी रिश्ता नहीं है। मैं अपने दादा की तरह सोचता हूँ इनको। अल्लाह ताला ये सबको अच्छी नेक अखलाक से औलाद दे अल्लाह। इनको कोई भी उनको सब कुछ है मगर कोई नहीं है, ऐसा हो गया है। अल्लाह सबको हिदायत दे, नेक हिदायत दे। अल्लाह सबकी कौम की खिदमत के लिए बनाए अल्लाह सबको। मोहम्मद हादी। इस वक्त हम जिस बुज़ुर्ग के साथ बैठे हुए हैं इनका नाम मोहम्मद अनवर है। ये भी ज़माने की मार खाए हुए यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि इनके आल औलाद दोनों मौजूद हैं, लेकिन इस ज़ईफ़ी में इनका कोई सहारा नहीं है। यही वजह है कि ये जो बच्चे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं बच्चों ने इंसानियत की बुनियाद पर इनकी खिदमत करने का फ़ैसला किया है। बताया जाता है कि अनवर साहब किसी दौर में अच्छी हालत में थे। बैरूनी ममालिक में जब वो बरसर रोज़गार थे तो उस वक्त उन्होंने अपने आल औलाद को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की थी, लेकिन मामूली सी इख्तिलाफ़ात की वजह से इनके और इनकी बीवी के दरमियान जो रिश्ता टूट गया वो इनकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा हादसा बनकर सामने आया। हालांकि इन्होंने यहाँ के मस्जिद के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त की थी कि वो इनकी और इनकी बीवी के दरमियान सलाह करवाएं, एक दूसरे को साथ रहने के लिए मौका फ़राहम करवाएं, लेकिन मस्जिद में तो इनकी तलाक़ की बोली लगाई जा रही थी। इन्होंने 15,000 रुपये मस्जिद के ज़िम्मेदारों को फ़ैसला करने के लिए दिया था, जबकि इनकी बीवी के घर वालों ने 22,000 रुपये में तलाक़ करवा कर इनकी ज़िंदगी उजाड़ दी। ये मामला सिर्फ़ इनकी बीवी और इनके बच्चों का मसला नहीं है, बल्कि माशरे के हर उस शख्स का है जो आम लोगों के दरमियान मौजूद होता है। माशरे की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अच्छे समाज की बुनियाद रखे, लेकिन यहाँ मफाद परस्ती और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में दूसरों का बुरा करने की कोशिश की जा रही है। अनवर साहब इस वक्त बीमार हैं, इनकी देखभाली करने वाला कोई नहीं था। ऐसे वक्त में मोहम्मद अबरार जैसे बच्चों ने इनकी खिदमत करने का बेड़ा उठाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये कमसिन बच्चे इनकी खिदमत कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके वालिदैन भी बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिन्होंने अपनी औलाद को इस तरह की तरबियत देते हुए इस बुज़ुर्ग की खिदमत करने का मौका किया है। अनवर साहब अपने ज़िंदगी से बेजार हो चुके हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि कहीं इन्हें रहने के लिए मुस्तक़िल मकाम मिल जाए, ठिकाना मिल जाए, साथ ही साथ खिदमत करने के लिए कोई अल्लाह का बंदा इनके साथ हो जाए। तो अनवर साहब ने जो बातें कही हैं निहायत दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। ऐसे में हमारे समाज की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की खिदमत करने के लिए पीछे ना हटें, ना ही अनवर साहब की जिससे ज़िंदगी जो ख़राब हुई है उस तरह की ज़िंदगी किसी को होने ना दें। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।